Hello everyone. Welcome to Aja's Coffee with CXO. Today we have one more successful employee of Aja, Mr. Sainath Gunti, who is working here as a DevOps consultant. So let's have our discussion with him today and understand his experience, his exposure, his journey with Aja and his journey to become a DevOps consultant and also a successful IT employee. So welcome Sainath Gunti. Welcome to the program. Thank you very much, sir. So Sainath Gunti, for the sake of our audience, Yeah. people who are watching our program, can you Okay. please introduce yourself? Yeah, absolutely. Thank you, sir. Thank you for this. And my name is Sainath Gundi. I have overall 3+ years of work experience in DevOps. Initially, I worked with other like an internship in some or the other company. When I started into Aja, I got really working with 3 projects. అంటే 3 projects చేశాను within the span of 2 years, which I nearly gained much knowledge on different types of tools in DevOps. And I have worked with various clouds, Azure, AWS, and GCP. Right, great. So what is your qualification actually? So my qualification is BSc Stats, sir. So you are just a BSc graduate, not BTech. Yeah. No, not. Okay, BSc Stats. Yeah. Okay, I'm sorry just saying it's just no. I'm saying that it's a Yeah. graduation in BSc Stats, BSc Stats. not computers. It's like I have not a core subject. Okay, not course. Core subject కాదు మనది. Yeah. Like Stats is my core subject. Okay, where are you from? I'm basically from Hyderabad. Hyderabad. So you said that before joining Ajaz, so you also got some internship. Yeah. And also you worked in some other company. Yeah. So what is that other job you did? I was working there as an associate. It's kind of associate job. మనం ఎలా In which company? It's a Medibuddy. Medibuddy. Yeah, Medibuddy. So you worked in a non-IT company called Yeah. Medibuddy as an associate, Yeah. and then you decided to become a IT engineer. You wanted to get into IT industry, and you joined Aja. Yeah. Wonderful, great. So thank you so much for the intro. So అసలు అంటే ఐటీలోకి రావాలని why did you really decide, or why did you feel, what makes you to feel that you have to get into IT industry? ఏం జరిగింది నీ జీవితంలో IT ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనిపించడానికి? సో లైక్ మనము ప్రీవియస్ నేను వర్క్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్గా ఒకటే వర్క్, నో అప్ స్కిల్లింగ్ అట్లాంటివి ఏం లేకపోతుండే. Okay. డైలీ రొటీన్ వర్క్ ఐ యూస్ టు డూ ఎవ్రీ టైమ్ సేమ్ వర్క్ కొంచెం అనిపించి I was guided by one of my colleague in software Okay. who was working on AWS domain. Mhm. So he asked me what's your education, మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటిది, ఏం చేశారు. I said my BSc computer science, stats, everything, my core subject is stats. So you have an idea of computer science, right? So he said you can learn something which is related to IT and get into this sector, right? Okay, నాకు పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది. ఓకే, ఈస్ గైడింగ్ మీ సమ్వాట్. సో వేర్ ఐ లైక్ స్టార్టింగ్ తెలియదు మనకి. అదే. స్టార్టింగ్ తెలియకపోతే మనం అందరూ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారో కెరీర్, నేను కూడా అలానే స్టార్ట్ చేశాను. ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వెతుకోవడం, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ నాకు ఒక ప్లేస్లో ఉండడం, ఆ ప్లేస్కి నేను వెళ్ళి డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ 2 hours అక్కడ స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి 1 hour ప్రాక్టీస్ చేసేసి, అదే నాకు అంటే లైక్ డెవాప్స్ నేను నేర్చుకుంది డెవాప్స్ క్లౌడ్ అప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో. సో బిఫోర్ జాయినింగ్ అజా యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ DevOps somewhere else. యా, ఒక కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. ఓకే. నేర్చుకొని ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ అంటే మాకు జాబ్ ఉంది అనేసి రిఫర్ వచ్చిన తర్వాత నేను వచ్చాను ఇక్కడికి. వచ్చిన తర్వాత నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది. లైక్ నేను అక్కడ నేర్చుకుంది జస్ట్ 10%, నాట్ ఈవెన్ లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ 10%. బేసిక్గా నాలెడ్జ్ వచ్చింది వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నట్టు అంతే. ఓకే. సో అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత Yeah. నువ్వు అక్కడ బయట నేర్చుకున్న కోర్స్ కి ఇక్కడ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ కి ఏమైనా తేడా అనిపించిందా? లైక్ 10% అక్కడ నేర్చుకుంటే 90% అప్ స్కిల్ అయింది ఇక్కడ. ఇక్కడ అంటే నేను ఆ 90% నేర్చుకోవడానికి కారణం కూడా లైక్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ట్రైనర్స్ అరౌండ్ ఇన్ ఫ్లోర్ లో చాలా మంచి ట్రైనర్స్ ఉండడం వల్ల. అండ్ ట్రైనర్స్ అంటే ఓన్లీ ఈ పుస్తకాలు చదివి ప్రాజెక్టులు పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో పని చేస్తారా? అట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేను నేర్చుకున్నా. కానీ ఇక్కడ మాత్రం నేను యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఎట్లా చేస్తారు, అసలు సిఐసిడి ఎలా కంట్రోల్ అంటే అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, గిట్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు, లైక్ వీటన్నిటికి మరి యాక్సెస్ ఉంటుందా మీకు అజాలో? అన్ని యాక్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ మాకు
అన్ని టికెటింగ్ త్రూ అవుతాయి, మాకు ఎవ్రీథింగ్ టికెటింగ్ త్రూ అవుతాయి. ఈ Okay. టికెట్ ఇక్కడ రేజ్ అవుతుంది, మేము అక్కడ రియల్ టైమ్ లో ఎలా అవుతుందో అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ డన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ అజా, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ అజా. ఓకే. సో సో అజాలో ఈ పియర్ లెర్నింగ్ గురించి కూడా చెప్తారు కదమ్మా. సో పియర్ లెర్నింగ్ ఖచ్చితంగా అవసరము అది అని చెప్తారు కదా. ఈ పియర్ లెర్నింగ్ మీద నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, అంటే మీలో మీరు నేర్చుకునే దానిలో ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? సో 100% నేను పేర్ లెర్నింగ్ ఇస్ బెస్ట్ లెర్నింగ్ అని నేను అంటాను. ఎందుకంటే మనకు వచ్చింది ఇతరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు, అదర్ పర్సన్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు విల్ బి 100% షూర్ దట్ వీఆర్ లైక్ మనకు వచ్చేసింది, మనం ఒకరికి చెప్తున్నాము అంటే తన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకు వచ్చింది అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ ఈవెన్, అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అక్కడ. పెరుగుతుంది. అది అక్కడ పాయింట్, మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద సబ్జెక్ట్ కాన్ఫిడెంట్లీ. ఓకే. ఈ డెవాప్స్, ఈ సిఐసిడి టూల్స్ వీటితో పాటు ఓన్లీ ఇవే నేర్పిస్తారా, వీటితో పాటు ఇంకేమైనా ఉంటుందా అజా కోడింగ్ ట్యూటర్లో? అదే ఉండదండి. మనకు ఫస్ట్ మెయిన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మనకు కావాల్సింది కమ్యూనికేషన్. వితౌట్ కమ్యూనికేషన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్. ఎందుకు అంటే కావాల్సింది సాఫ్ట్వేర్లో కావాల్సింది నీ కోడింగ్ టెక్నికల్ కదా, ఈ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి? అంటే నేను ఏం చెప్తానంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్కిల్స్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్పోజ్ దట్. ఆ ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడే అంటే నిన్ను ఎవరైనా తీసుకోవాలి, లైక్ క్లయింట్ తీసుకోవాలి, నిన్ను వర్క్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సంథింగ్, రైట్? ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ that you have product inside you, so he'll get to know that you have something in you, so he'll take that. ఓకే. సో మరి అంత ఇంపార్టెంట్ అన్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద అజా కోడింగ్ ట్యూటర్లో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో? ఇట్స్ బ్రైట్. అంటే నాకు నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నా ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా వితౌట్ లైక్ అంటే హెసిటేషన్ లేకుండా ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నా వితౌట్ స్టేజ్ ఫియర్, ఇట్లాంటివన్నీ ఓవర్కమ్ చేసింది మాత్రం కమ్యూనికేషన్స్. ఇలాంటి స్ప్రింట్స్ మేము ప్రాక్టీస్ చేయడము, లైక్ వెన్ మా కమ్యూనికేషన్స్లో లైక్ మాకు ప్రోడక్ట్ ఇచ్చి వాటిని మేము ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, వర్క్ ఎలా అవుతుంది, నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ దీస్ లైక్ టూల్స్ ఇవన్నీ ఉండవు. ఒక ఎగ్జాంపుల్, మాకు వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ ది ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఒక రాకెట్ బిల్డ్ చేయమన్నారు. ఆ రాకెట్ మాకు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అది స్పేస్లో ఎలా టర్న్ అవుతుంది, లైక్ లాంగిట్యూడ్ ఏంది, లాటిట్యూడ్ ఏంది, ఇలా 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 ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి మేము ఇలా బిల్డ్ అయ్యాం. నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ ఫోకస్, కంప్లీట్లీ వి ఆల్సో ఫోకస్డ్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్. ఈ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఏదో బాగా చూసారంట మీరు, ఏంటది అంటే కోడింగ్ ట్యూటర్లో ఈ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? అంటే లైక్ బెస్ట్ పార్ట్ అండి. మంచి మూవీస్ సూపర్ లేదండి, సూపర్ మూవీస్ అవి. నా ఫేవరెట్ మూవీ వచ్చేసి నేను ఇప్పటికీ రీసెంట్ గా కూడా నేను నా బెంచ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ ప్లే చేసినప్పుడు చూసాను, ద పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఇట్స్ నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. ఐ రియలీ లైక్ దట్ మూవీ. అంటే ఆ మూవీలో మనకి టూ నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటి ఎసెన్స్, అలా నెవర్ గివ్ అప్ ఒక యాటిట్యూడ్ ఒకటి, అలాంటి ఒకటి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారంటే ఇట్స్ లైక్ మనం ఏదో ఒకటి సాధించాలి, వీ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ అని ఒక స్టేజ్ నుంచి. కంపెనీలో నీకు ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చి నువ్వు ఇంత డబ్బు పెట్టి కోడింగ్ ట్యూటర్లో జాయిన్ అయితే ఈ సినిమాలు చూపించడం ఏంటి అన్న వాళ్ళకి నువ్వేం చెప్తావు? లైక్ ఎలా ఏం చెప్తావు అంటే లైక్ ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్. మనం దాని నుంచి కొంచెం నేర్చుకుంటున్నాం కదా. అంటే సినిమా చూపిస్తున్నారు, లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఈ బుక్ రీడింగ్ అది కూడా ఏదో సూపర్ అండి. ఏంటది? లైక్ ఆ బుక్స్ మాకు డైలీ ఒక లెసన్ చదివి అంటే మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ బుక్స్ అవి అంటే రామాయణమా, భారతమా, బైబిలా? లేదండి, అది బుక్ వచ్చేసి నేను 2 బుక్స్ తీసుకున్నాను కిండిల్లో, అమెజాన్ కిండిల్లో. మీరు సజెస్ట్ చేసినట్టు మేము తీసుకున్నాము. యూ కెన్ విన్ ఒకటి, యూ కెన్ విన్ బై శివకేరా. శివకేరా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకోటి ద సబ్కాన్షియస్ పవర్ ఆఫ్ సబ్కాన్షియస్ మెమరీ, అది ఒకటి. జోసెఫ్ మొరే. నేను సెకండ్ బుక్ నేనైతే మెన్షన్ చేశానో అది హాఫ్ లోనే ఫినిష్ అయింది. నాకు లైక్ మళ్ళీ నేను వర్క్ లో బిజీ అయిపోయాను. ఏంటంటే ఎందుకు ఈ బుక్ రీడింగ్ ఏంటి, పుస్తకాలు చదవడం ఏంటి, ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఎందుకు చదివిస్తున్నారు? అంటే లైక్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ లో పేరులోనేమో కోడింగ్ ఉంది, ఇటు చూస్తే మూవీస్, అటు చూస్తే ఆ బుక్ రీడింగ్, రైట్? ఇదేమో ఫన్ యాక్టివిటీస్ అంటున్నావు. అసలు ఏం జరుగుతుంది మీ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ లో, ఏం జరుగుతుంది అసలు? సార్ ఇంతకుముందు మెన్షన్ చేసినట్టు నేను మీ దగ్గర 100% స్కిల్స్ ఉన్నా మీరు దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. బయట మిమ్మల్ని మీరు చెప్పుకోవాలి అంటే ప్రజెంట్ చేసుకోవాలనుకున్నా
like we need to have some communication kada. అవును. How can a client know or the person who's taking the interview know that he's like the person I need? For example, నేనే ఉన్నాను, నేను క్లయింట్ కి నేను ఎక్స్పోజ్ చేయాలంటే నాకు కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉంటే సరిపోదు నాకు. అంటే టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటే దాన్ని అసలు చెప్పడానికి చెప్పడానికి రావాలి కదా. ఓకే. సో అందుకు బుక్ రీడింగ్, అందుకు ఈ సినిమా, అందుకు ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనే ఒక స్ప్రింట్స్, ఇవన్నిటికి మనం ఇవన్నీ ఫస్ట్ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేజ్ ఫియర్ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది. ఫియర్ అంటే నాకు కమ్యూనికేషన్ వచ్చినా, స్టేజ్ ఫియర్ చాలా మందికి ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ వచ్చినా సరే ఓ 200% స్టేజ్ ఫియర్ కూడా పోయిందానికి ఇక్కడ పోయిందండి. ఎట్లా? ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, మీరు చూస్తున్నారు కదా అది ఎలా పోయింది అడుగుతుంది. ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కానీ ఎలా పోయింది అంటే నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను ఎందులో. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్ప్రింట్స్ అయినా సరే, మీరు ఆ బుక్ రీడింగ్ లో అయినా సరే, నేను ముందు వచ్చి ఆ ఎసెన్స్ ఏంది అనేసి నేను కమ్యూనికేట్ అయ్యి నేను ఇతరులకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు ఈ జరిగే స్ప్రింట్స్, మన డెవాప్స్ స్ప్రింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా నేను మా కోడింగ్ ట్యూటర్ ప్లస్ సంథింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మా టీం అందరికి అని అలా తీసుకోవడం. అంటే ఫస్ట్ స్టాండ్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఆ స్టాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ స్టేజ్ ఫియర్ వెళ్ళిపోతుంది, మనం మాట్లాడగలుగుతాం సింపుల్ వే. సో కోడింగ్ స్కిల్స్ గురించి చెప్పావు, డెవాప్స్ టూల్స్ చెప్పావు, తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చెప్పావు. ఇవన్నీ కాకుండా అసలు అంటే ఇంకేమైనా ఫన్ యాక్టివిటీస్ కానీ, రివార్డ్స్ మెకానిజం కానీ, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ అజా? సో ఫన్ యాక్టివిటీస్కి వచ్చేస్తే మాకు ఫన్ ఫ్రైడే మెయిన్ థింగ్ ఉంటుంది. మా హెచ్ఆర్స్ మా వెనకాల ఉంటారు, పాట పాడండి, డాన్స్ చేయాలబ్బా మీరు, ఇవన్నీ అవుతా ఉంటాయి. పాయసం కూడా ఏదో పాయసం చేసాము. ఇంకా పుష్ప2 గెటప్ అండి మొన్న రీసెంట్ గా, అది లింక్డ్ఇన్ లో కూడా చాలా అవునవును. నిజంగా వండర్ఫుల్ డే అండి ఆ పుష్ప2 అయితే. మా అందరు పార్టిసిపేట్ చేయడము అది బాగా అనిపించింది మాకు. సో కూడా ఇవన్నీ స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది, మనిషికి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, అదంతా వస్తుంది. ఇదంతా వీటన్నిటితో పాటు ఈ శాలరీ కూడా ఏంటి అంటే, సో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీ ఇక్కడ ఈ జనరేషన్, కొత్త జనరేషన్ వస్తున్న అప్కమింగ్ జనరేషన్, మిలీనియల్స్, జెడ్, ఇవన్నీ ఎక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా 10 లక్షలు 15 లక్షలు శాలరీ కావాలంటారు కదా. మరి అజానేమో ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి 3.5 లక్షలు 4 లక్షలు, ఏ లొకేషనల్ ఈవెంట్స్ కింద ఇంకో 1,50,000 ఇలా తక్కువ శాలరీస్ ఇస్తుంది కదా. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లైక్ చెప్పాలి ఏంటంటే, ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, చిన్నగా నేనే పర్సనే బ్యాక్ డోర్ వెళ్ళి నాకు 15 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది, నేను ఎంత అమౌంట్ కట్టినా బయట నాకు 15 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది, నేను వెళ్ళిన 3 months సర్వైవ్ అయినా, 3 months తర్వాత బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత నా పరిస్థితి ఏంటిది? బ్యాక్ డోర్ లో వెళ్తే అలా 2-3 నెలల్లో మనం బయటకు వచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంది, స్కిల్ నేర్చుకొని నువ్వు అక్కడ ఎలా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ లో నువ్వు పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాతనే నువ్వు ఎక్స్పోజ్ అవుతావు బయట వాళ్ళకి. అక్కడ నువ్వు స్టాండ్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్కటి నీకు నువ్వు నేర్చుకొని అక్కడ చెప్పడం వల్ల ఈ శాలరీ ప్యాకేజెస్ మీద ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మనకి తక్కువనే ఉంటుంది. ఎక్కడైనా అది నార్మలే. ఫ్రెషర్ గా నీకు 15 lakhs ఎవరు ఇయ్యరు, నువ్వు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో 3.5-4 ఇస్తారు. అది నువ్వు స్కిల్ అప్ అయ్యే దాని మీద 15 lakhs అప్పుడు వస్తుంది. ఎప్పుడు ఓ 4-5 years నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ 100% ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్, యు క్రాక్డ్ ఇట్, యు మేడ్ ఇట్ అండ్ యు గెట్, అప్పుడు వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు బేసిక్ ఇప్పుడు నేను నీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మా సాయినాథ్, సో అజాలో జాయిన్ అయ్యావు, ప్రాజెక్ట్స్ చేసావు, అంతా చేసావు కదా. ఇప్పుడు ఈ రోజు నిన్ను అజా తీసేస్తే బయటికి వెళ్ళి ఒక డెవాప్స్ కన్సల్టెంట్ గా బతకగలిగే స్కిల్స్ ఉన్నాయని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? 100% షూర్. అంటే నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నావా? చెప్తాను సార్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక డెవాప్స్ కన్సల్టెంట్ గా నువ్వు బ్రతకగలుగుతావా? 100% షూర్ సార్. సూపర్, వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అంటే నిజంగా పని చేసి తాను ఏదైనా ఒకటి నేను చేయగలుగుతాను, వాట్ ఆర్ యూ అంటే నేను ఇది అని చెప్పాలంటే వాడికి స్కిల్స్ ఉండాలి. వెరీ గుడ్, హ్యాపీ ఫర్ యూ. సో ఈ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ గురించి నీ సొంత మాటల్లో చెప్పమంటే ఏం చెప్తావు? అంటే మన ఆడియన్స్లో ఎంతోమంది జాయిన్ కావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎన్నో రకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అది నేను ఒక కంపెనీ సీఈఓగా ఎంత చెప్పినా దానికి ఒక ఎంప్లాయీ ఎవరైతే తను ఈ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్లో ప్రయాణం చేసి ఇలా ఏం నాలెడ్జ్ లేని స్థాయి నుంచి హైలీ స్కిల్డ్ అయ్యి ప్రాజెక్ట్స్లో పనిచేసి ఇలా నీలాగా బయటకు వచ్చి నేను ఒక సంథింగ్ అవుతాను, నేను ఒక బయటికి వెళ్తే నాకు జాబ్ దొరుకుతుంది,
అజా తీసేసిన ఈరోజు నేను నా కాలం మీద బ్రతకగలుగుతానని చెప్పే స్థాయికి వచ్చిన వ్యక్తి చెప్తే బాగుంటుంది కాబట్టి నీ మాటల్లో అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ గురించి ఏం చెప్తావు? నా మాటలో అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ గురించి నేను ఏం చెప్పగలుగుతున్నా అంటే లైక్ నేను ఇంతకుముందు మెన్షన్ చేసినట్టే అందరూ ఇప్పుడున్నది ఏంటంటే యాక్చువల్గా 3 monthsలో నేను అన్నీ నేర్చేసుకొని ఓ 10 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చేసి నా లైఫ్ సెట్ చేసుకుంటాను. అది ఎనీగో నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యాను కదా, ఇందులో ఇంత పే చేస్తున్నాను, నాకు ఇంత బ్యాక్ డోర్ జాబ్ ఇప్పిస్తున్నారు, నేను ఇంత శాలరీ వస్తుంది, ఎన్ని రోజులు లైక్ ఐ కెన్ సే దట్ హార్డ్లీ 3 to 4 months, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. హీ కెన్ సర్వైవ్ ఓన్లీ 3 to 4 months. తర్వాత చాలా కష్టం. సో వేరిన్ అజా మీరు ఫస్ట్ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ స్టార్ట్ చేసేది మిమ్మల్ని, మీకు ఏం రాదు, జీరో నాలెడ్జ్. ఐటీ అంటే ఏంటి, పైథాన్ అంటే ఏంటిది, డెవాప్స్ అంటే ఏంటిది, క్లౌడ్ అంటే ఏంటిది, ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ లెవెల్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారు. ఫస్ట్ మీరు ఇది అని చెప్పేసి యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ మిమ్మల్ని మొత్తం స్టాండర్డ్ చేస్తారు. ఎప్పుడు మీరు ఫౌండేషనల్ లెవెల్లో ఈ యొక్క డెవాప్స్ కల్చర్, నా ఐడియా ప్రకారం డెవాప్స్ కల్చర్లో మీకు మొత్తం బేస్ సెట్ చేసి అది ఒక 2 months మీకు టైం పీరియడ్ తీసు 2 months, ఇంకో 2 months మీకు మీరు అక్కడ టూల్స్ ఏంటిది, ఆ టూల్స్ ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకొని ఆ టూల్స్ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాని డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఇంకో 2 months, 6 months. ఈ 6 months ఇంకో 1 month, 2 months వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు మీరు. అంటే ఇట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క దానికి కొంచెం టైం పీరియడ్ అని ఉంటుంది. మీరు 3 monthsలో నేర్చుకున్నాము, 4 monthsలో నేర్చుకున్నాము అంటే ఇట్స్ నాట్ నథింగ్. నేనే ఎగ్జాంపుల్ కాదు కదా, ఓవర్ నైట్ స్కిల్స్ కాదు కదా, యాక్చువల్గా అది అసలు అట్లా వర్కౌట్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్లా కొంచెం టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. 6 months బయట కోర్సెస్ లో 1 month లో డెవాప్స్, 20 రోజుల్లో డెవాప్స్, 50 hours లో డెవాప్స్ ఇలా నేర్పిస్తారు కదా, మరి దానికి నువ్వేమంటావు? వాళ్ళు నేర్పిస్తారు కరెక్టే, మనం నేర్చుకోవాలి కదా. అందుకనే కదా నేను అజా చూస్ చేసుకోమంటున్నా. అంటే నేనేమంటాను, నేర్చుకుంటాను, వాళ్ళు నేర్పిస్తారు, నేను నేర్చుకున్నాను, వచ్చేసినట్టేనా డెవాప్స్? లేదండి, ఎట్లా, ఎందుకు లేదండి? అంటే మీరు అక్కడ 1 hour వాళ్ళు చెప్పింది, మీరు 1 hour ఈక్వల్స్ టు 4 hours, టోటల్ 5 to 6 hours. మీరు యాక్చువల్గా మనకి ఏం ఐడియా లేదు కాబట్టి ఓ 5 to 6 hours మీరు కఠినంగా దీక్ష లైఫ్ కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ దాని మీద. ఎందుకంటే సాధించాలన్నప్పుడు మనం ఓ దీక్షలాగా కూర్చోవాలి దాని మీద. సో అరౌండ్ 6 to 7 hours డేలా ఇట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. అంటే ఇక్కడ మరి అజా కోడింగ్ ట్యూటర్లో అంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి? చేస్తారు. చేసాను కూడా మేము. అంటే లైక్ మొన్న నేను చెప్పాను కదా 3 projects చేశాను నేను. అందులో 2 times బెంచ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే అరౌండ్ 15 to 20 days, 30 days మాకు అంత టైం ఉంటుంది కదా. అంటే మళ్ళీ మన ప్రాజెక్ట్ కావాలి, ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఆ టైం పీరియడ్లో మాకు కొన్ని యాక్సెస్ వచ్చాయి. అంటే లైక్ వీ రిక్వెస్టెడ్, మేము అడిగాము, సరే ఇట్లా మేము స్కిల్ అప్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం, మాకు ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మాకు కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. లైక్ కోడ్ క్లౌడ్, డెవాప్స్ సైడ్ వచ్చేసి కోడ్ క్లౌడ్. రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా నాకైతే అసలు పైథాన్ అంటే కోడింగ్ అసలుకే రాదు. అంటే మాకు క్లాసెస్ కూడా పెట్టించారు, అరేంజ్ చేశారు అరౌండ్ 60 days, నాట్ ఎ జోక్. పైథాన్ అందులో మేము అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మాకు వచ్చిన దానికనే. డెవాప్స్ వాళ్ళకి పైథాన్ ఎందుకు నేర్పించారమ్మా అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ లో? అసలు అవసరం లేదు కదా, అది రిక్వైర్మెంట్ అండి. అంటే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ అంటే బయట ప్రపంచంలో ఎవరు డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే అక్కడ పైథాన్ నేర్పరు కదా. మరి అజా వాళ్ళకి ఏమైనా పిచ్చా, వీళ్ళకి డబ్బు ఎక్కువ ఉందా ఏంటి, ఎందుకు నేర్పిస్తున్నారు ఇదంతా? లేదండి, అది మార్కెట్ స్టాండర్డ్స్. మనకి ఇక్కడ అజాలో సేల్స్ టీమ్ ఉంది. వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఆ జేడీ అనేసి మార్కెట్లో అప్గ్రేడ్ కావాల్సిన జేడీస్ అన్ని, వాళ్ళు ఎలా ఉంది మార్కెట్, వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ చేసి ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మార్కెట్ లో డిమాండ్, అంటే మార్కెట్ లో డెవాప్స్ వాళ్ళని ఏమేమి అడుగుతున్నారో తెలుసుకొని ఆ స్కిల్స్ అన్ని నేర్పించి అందులో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యే పంపిస్తారు. అంతే. సో ఆ విధంగా మీకు పైథాన్ నేర్పించారు. అది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండే. అంటే మరి మీకు జాయినింగ్ అప్పుడు చెప్పారా పైథాన్ కూడా నేర్పిస్తామని చెప్పారా? లేదండి, చెప్పలేదు. ఎక్స్ట్రా. మరి మీకు కష్టమైంది ఇదంతా నేర్చుకోవాలంటే? లేదండి, అంటే ఇదంతా ఎందుకు అని అనిపించలేదు ఇప్పుడు? నాకు కోడింగ్ రాదనే నేను డెవాప్స్కి వచ్చాను, మళ్ళీ నన్ను ఈ పైథాన్ నేర్పిస్తున్నారు, ఇదంతా ఈ సుత్తి అంతా ఏంటి అని అనిపించలేదు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలని లోపల నుంచి మనకు ఉండాలండి, మనకుంటేనే మనం నేర్చుకుంటాం. అట్లా నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నేను క్లయింట్కి వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి నేను. యాక్చువల్గా ఆ ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే నాకు అక్కడ మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో నేను నేర్చుకున్నాను, నా అప్ స్కిల్లింగ్. అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయడం అంటే డే టు డే అప్ స్కిల్లింగ్ కావాల్సింది. కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ when you are into IT. Very good. I'm very happy, Saina, that you are one of the successful employee of Aja, and you are now a settled DevOps consultant,
అండ్ నీకు నీ కాళ్ళ మీద నిలబడి నీకు నువ్వుగా ఉద్యోగం తెచ్చుకొని బయట అజాని రిజైన్ చేసి ఎవరో వెళ్ళిపోమనట్లేదు, లేదు. కానీ వెళ్తే నీకు జాబ్ వచ్చేంత స్కిల్స్ నీకు ఉన్నాయని నువ్వు చెప్పావు కదా, అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. సో గైస్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ సాయినాథ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ a person will really achieve if he is really passionate. ఎవరైనా చాలా ప్యాషన్ ఉండి కసితో మేము ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ కావాలి, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎలానైనా జాబ్ కొట్టాలి, మేము ఐటీలోకి వెళ్ళాలి, మాకు ఐటీలో కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత జాబ్కి ఎవరు హెల్ప్ చేయరు. సో ఇక్కడ మీకు కోర్స్ కాకుండా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్పించి జాబ్ కూడా ఇచ్చి మిమ్మల్ని ప్రాజెక్టులో డిప్లాయ్ చేసే ఒక ప్లాట్ఫామ్లో దిస్ guy has become something, and we want all the people who are really getting into IT industry, who wanted to get into IT industry, to use this platform and to become an IT engineer or a software engineer or a DevOps consultant, whatever the technologies that we are doing. So we request everyone, మీ ఇంట్లో కానీ మీ ఫ్యామిలీలో కానీ మీ తెలిసిన వాళ్ళలో కానీ ఎవరైనా ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ముఖ్యం, డబ్బు ముఖ్యం కాదు. ప్యాషన్ ఉంది, చాలా కష్టపడి ఎదగాలన్న ఆశ ఉంది, అలాంటి వాళ్ళందరికీ అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ అనేది ఒక గొప్ప వేదిక, ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్. సో ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We will come back next time with one more employee and his story. Thank you so much. Thank you, Sainath, for joining us. Thank you very much, sir.